भगवान की करुणा से, दया से यहाँ बहुत साल से जब सोच रहे थे कि मंदिर और जो भी यात्रालु हो उसके रहने की व्यवस्था हो जाए। मंदिर अंदर था और आने जाने में तकलीफ काफ़ी सारी होती थी। आज इस गांव के लिए और ख़ासकर यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ पे आए हुए सब लोगों के लिए अद्वितीय दिन है, जहाँ पे भगवान विराजमान हुए हैं और साथ साथ में ये पंचदेव विराजमान हुए हैं। रहने की, यात्रालुओं की सब व्यवस्था हुई है। पहले जब यहाँ से निकलते थे ना, जब गुजराती में कहूँ जो खबर पड़े तो ये पहला 35 वर्ष पहला गाड़ी से निकलता था, यहाँ गाड़ी से जाते थे यहाँ से छपिया, तो रास्ते में पानी भी नहीं मिलता था, पानी મળતું નહોતું, वो प्याऊ हुआ करता था और डंकी हुई करती थी। भगत हमारा भेगा था, एक थर्मस हुआ करता था, उसमें डंकी से पानी भर लिया करते थे, बस इतना ही हुआ करता था। और जब डंकी मिल जाए तो भगवान मिल जाए ऐसा लगता था। सही बात कह रहे हैं। पहले ज़माने में से प्याऊ हुआ करता था, જેને આપણે પરબ કહીએ, અને યાત્રાધામ હોય, ધર્મશાળા હોય, અને એને जहाँ जो धर्मशाला बनाए या प्याऊ बनाए परब, पानी परब, उसको बहुत बड़ा गिना जाता था, क्योंकि वो मानवता का एक बहुत बड़ा काम है। किसी को एक मिनट थोड़ा सा ऐसा ही नहीं, किसी को ऊपर सर पे आसरा मिल जाए, खाने का कुछ मिल जाए, रोटी और पानी मिल जाए, तो 3 ज़रूरतें हैं जीवन की, बेसिक नेसेसिटी है। तो सभी धर्म में दुनिया के सब धर्म में ये 3 ज़रूरतें अगर कोई पूरी करे उसका पुण्य बहुत गिना जाता है। ये हकीकत है, आप किसी भी धर्म में ले लीजिए। या तो पानी पिलाए किसी को, प्यासे को पानी पिलाया जाए, भूखे को अन्नदान दिया जाए, और कहीं पे छत मिल जाए किसी को कोई। इसलिए हम लोग की परंपरा में अतिथि के कहा करते थे, अतिथि जो तिथि के बिना आए, जो तिथि के बिना आए, जो तिथि वगैरह आया है ना, અને એ ઓળખાણ ન હોય, એ पहचान न हो किसी की, उसको अगर रख के पानी दे दे, खाना दे दे, रोटी दे दे, तो बहुत पुण्यशाली। हम लोग के पुराने शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है, वो नई बात नहीं है। और वही परंपरा, और परंपरा में हम मानते हैं, सिद्धांत में बहुत मानते हैं। भगवान की कृपा हुई कि वही परंपरा में आज ये जयपुर और ख़ास करके बगरू, ये गांव, ये शहर, ये जयपुर का एक छोटा सा हिस्सा ही है, इसमें जाके ये मंदिर भगवान विराजमान हुए हैं। और आप सबका योगदान और आप सबकी उपस्थिति, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके जब ये बच्चे देखे, ये बुज़ुर्ग देखे, यहाँ के गांव के लोग जो साथ में रहकर इस व्यवस्था या इस आयोजन या इस जो भी कार्य हुआ है यहाँ पे, या चाहे वो जगह की व्यवस्था की बात हो,
अपना समय, अपना मन, अपना तन, अपना धन उसकी सेवा करके जब इतना बलिदान किया है तो हम मानते हैं कि आपका खूब धन्यवाद है। भगवान आप पे ऊपर खूब आशीर्वाद दे, खास करके यहाँ के लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है सच्ची में, क्योंकि गुजरात में काम करना बहुत इतना कठिन नहीं है। कहीं पे गुजरात में काम करना वो कठिन नहीं है, क्योंकि यूज टू है। गुजरात बाहर काम करना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने नारायण स्वामी को चुना कि तुम एक्सपीरियंस हो, आप एक्सपीरियंस है यहाँ जयपुर के और प्रयाग के, और काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी भी काम की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो हम मूर्ति देखे तभी कहे कि इतनी सुंदर मूर्ति कम दिखाई देती है, जिसमें आकर्षण हो, खड़े हो जाए सामने वो मूर्ति के दर्शन करने से ऐसे लगे। और भगवान की आज्ञा है, देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान ने आज्ञा की है कि ये जो मूर्ति है वो नहीं धातु की, पाषाण की, न ही मार्बल की, न ही पत्थर की, न ही कोई चित्र प्रतिमा है। इसमें हम प्रत्यक्ष रहते हैं और हमारे सामने आके कोई भी माथा टेकेगा, सर झुकाएगा, पैर छुएगा तो उसकी मनोकामना हम परिपूर्ण करेंगे। ये महाराज का वचन है, ये भगवान का वचन है। मूर्ति देखे, और ख़ास करके चमत्कार तो सबसे पहले यही बात है कि देखिए अब स्वामी ने बात की मूर्ति बनाने की, तो मूर्तिकार ने मूर्ति भी बनाई और पैसे भी नहीं लिए। अब सोचिए आज के ज़माने में 2025 में इंसानियत जिंदा है, इसकी जो हकीकत वाली बात है वो आज यहाँ ये बगरू में दिखाई दे रही कि इतना सारा योगदान मन से, तन से, धन से, समय से आप सब ने किया है इस, और खास करके नारायण स्वामी स्वास्थ्य तो अच्छा ही है उनका, खाली बना बनाई बात है। उनको जब मन करता है कि ये सब सही ठीक नहीं है तो जाकर बदल आते हैं वो। एक दिन आए मेरे पास, हमसे कहते हैं कि पैर दुख रहा है कि ये बदल दे, तो हमने कहा बदल दो, जाओ और क्या करे। मैंने इनके ढीचण दुख है कि बदली नाखवा है, मैं बदली नाखो तो भाई मन के छाती में दुख है, हार्ट નું कर નાખો। મેં કહ્યું તમે બંધ કરો આ બધું જે છે અહીંયા છે। પછી એમને આજે સ્વીકાર્યું કે આ ઢીચણ ખોટા બદલાયા, એના કરતાં તેલ ઊંઘાયું હોત તો સારું હોત। પણ સક્ષમ છે स्वामी, પોતે સક્ષમ है स्वामी। और स्वामीनारायण भगवान की आज्ञा से जे कार्य में जे व्यक्ति निपुण होए के पात्र होए एवं कार्य एने सौंपવું स्वामीनी पात्रता છે। અને દરેક સંતોમાં વિવિધ પ્રકારની પાત્રતાઓ ભરેલી છે। બધાએ પોતપોતે 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 મંદિર બનાવે એવા છે, પણ ભગવાનના થઈને રહ્યા છે। एक ज मोटी वस्तु है कि आज नारायण देवनो आश्रो है, सबसे बड़ी बात कि आज भगवान के आश्रय में रहकर ये संत काम करते हैं। नहीं जो उत्तम स्वामी ने बात करी हमने कि महाराष्ट्री ने पैसा दिया, महाराष्ट्री ने कुछ पैसा नहीं दिया है। कालूपुर मंदिर स्वामीनारायण नारायण देव ने 15 करोड़ रुपया भगवान ने दिया है, वहाँ से चेक आया है, हमने कुछ नहीं दिया है। ये जब बनाना था, जब ज़मीन लेनी थी, जब जो पैसा लिया और दिया है यहाँ पे, और उसके बाद में निर्माण के लिए 15 जो टोटल हुआ 15 करोड़ के करीब, तो वो तो भगवान ने दिया है। हम क्या है उसमें, हम तो माध्यम है, हम सब लोग माध्यम है। हकीकत में पहुँचना भगवान के पास है। भगवान किसी के थ्रू काम कराते हैं,
हम लोग कहीं पे है साधन हो जाते हैं, और वही साधन होना ही ज़रूरी है। अगर हम लोग मान लें कि हम कर रहे हैं तो फिर पतन दूर नहीं है, ये तो हम मानते हैं। ना ही हम दे सकते हैं, क्योंकि हो तो देना, वो तो जो भी है यहाँ के भगवान का है, और आप सबने दिया है जो આજે તમે બધા આપ્યું છે તો આ બધું ઊભું થાય છે, આ વાસ્તવિકતા છે. પણ નારાયણ સ્વામી અહીંયા સારો મઠ બાંધીને તપ કર્યું તો આવું નિર્માણ થયું. અને ખાસ તો હરિભક્તોની સેવા અને સંપ્રદાયો ધર્મ સચવાઈ રહે. રહેવાનું તો ગમે ત્યાં રહી લઈએ, ખાવાનું મળતું નથી. અને ખાસ કરીને જે આપણી મર્યાદા છે, જે મર્યાદા અને પરંપરા અને સિદ્ધાંત, એ વસ્તુ જાળવી અને સત્સંગની સુવિધા માટે તો સુવિધા છે ને આપવી ના જોઈએ, એવું આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. આ વાસ્તવિકતા છે. જ્યારે જાત્રાએ જવું તો ગાંઠનું ખર્ચીને જવું, ગાંઠનું કરવું ને આમ કરવું ને તેમ કરવું ને એવું બધું લખેલું છે. તમારા ઘણા બધા ફોન આવે, રાંધીને રાખજો, અને છેલ્લા ટાઈમે આવે. મેં હમણાં કીધું હતું અમદાવાદમાં, મેં કીધું હવે છે ને તકલીફ એ થઈ છે કે આપણે ભગવાનને जो हमने कहो कि भगवान ने जो दिया है ना वो दया के स्वरूप में दिया है, हम लोग अधिकार मान लिया है. ભગવાન આપ્યું દયાના સ્વરૂપે આપ્યું કે ભાઈ આ સુવિધા કરી આપી, આ હવેલીની સુવિધા કરી આપી, આસનની સુવિધા કરી આપીને અમને સુવિધા કરી. ભાઈ આપણે અધિકાર માની બેસી ગયા છે, બસ જલસા મારીએ કે લે છે ને ભગવાન પાસે. એટલે મેં કીધું રોજ સવાર ઉઠીને મારા ઉપર એટલા બધા ફોન આવે ને પ્રયાગ માટે, મારે પ્રયાગ જવું. મેં કીધું હું શું કરું, જાઓ. મેં કીધું જાઓ, જવું જ છે ને તમારે, તો એમાં હું શું કરું. પછી એમ કે રહેવાની વ્યવસ્થા કરીને ખાવાનું. મેં કીધું તમે એ પોઈન્ટ ઉપર આવો પછી. હવે સ્વાર્થ વગર તો કોઈ ફોન જ નથી કરતું દુનિયામાં. પણ વાસ્તવિકતામાં જો હકીકતમાં આજે સુવિધા છે ને એ હરિભક્તોની મર્યાદા માટે છે. આ બહુ સમજવાની વસ્તુ છે. આપણે જે સુવિધા કરીએ, હમણાં મહંસ્વામી સાચી વાત કરી. નરનાણદેવ ગાળુપુર મંદિર નરનાણદેવ દેશમાં, અમદાવાદ દેશમાં ખાસ કરીને આપણે ગર્વ થાય કે આખા ગુજરાત પ્રાંતમાં તો છે જ, પણ એનાથી બહાર બધી જગ્યાએ આ દેવોના મંદિર છે, આ દેવોની સંસ્થાઓ છે, કોઈ પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓ નથી. આજે નારાયણ સ્વામીએ કામ કર્યું. આજે નારાયણ સ્વામી ધારો કે આટલી જયપુર ને અલ્હાબાદ ને જૂનું મંદિર નવું કર્યું ને આ કર્યું ને તે કર્યું ને બીજા સંતોએ બધાએ મહેનત કરીને આ બીજા બધાએ સંતોએ બધા ઘણી જગ્યાએ મંદિરો કર્યા છે. તો સામર્થ્ય છે તો સામર્થ્યમાં પોતાનું કરી લેવું જોઈએ. પણ દેવનું કરે છે એટલે બહુ મોટી વાત છે. દેવના થઈને રહેવું એ કઠણ છે. હું વાસ્તવિકતામાં કહું છું, ભગવાનના થઈને રહેવું બહુ કઠણ છે. કેમ કે દેવના થઈએ ને ત્યારે સ્વભાવ મૂકીને રહેવું પડે છે. એટલે આ બહુ મોટું કાર્ય છે અને બહુ મોટું યોગદાન છે. નારાયણ સ્વરૂપે મને પીપી સ્વામી કીધું સાલ ઓડાડો. મેં કીધું સાલ શું કરા, સાલ તો નાનું કહેવાય અને હવે ઉનાળો આવે છે. પણ જેને કાર્ય કર્યું છે એટલે ધન્યવાદ તો શું આપવાના. હવે ઘરના માણસને શું કહેવું, આપણે ઘરના હોય એને બેનું શું કહેવાનું, તમે બહુ સારું કામ કર્યું. આજે એક ટીમ થઈને કામ થાય ને આપણા સંપ્રદાયમાં તો જ કાર્ય થાય છે. ઓફકોર્સ ખૂબ મહેનત અને પરિશ્રમ થાય છે, એમને એમ થતું નથી કઈ વસ્તુ. आधी रात में कोई दुनिया खड़ी नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत बलिदान देना पड़ता है, उसके पीछे बहुत इतिहास, बहुत पसीना खून बहाना पड़ता है. वो तो हकीकत है, तो उसमें दो राय नहीं है. तो वो जो ये जो कार्य किया है
सब संत लोगों ने साथ में रहकर भी, और आप सब लोग का जो सहयोग है, हरिभक्त लोग लंदन से आए हैं और केन्या से आए हैं, और આપણે ગુજરાતમાંથી ઉત્તર ગુજરાત ને કચ્છ ને કાઠિયાવાડ ને બધેથી અને બગरू ને બધા हरिभक्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है, और खूब खूब धन्यवाद कि आप सब ने यहाँ आकर ये योगदान और खास करके नारायण स्वामी का मनोबल को मजबूत किया और जो योगदान दिया, और ख़ास करके संप्रदाय में योगदान दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी चीज़ के बगरू के जितने लोग हैं और यहाँ के जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग आए हैं, उनको खास हम ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी गुजरात आए तो अवश्य नारायण देव अहमदाबाद दर्शन करने ज़रूर आइएगा, और हमसे कहिएगा, किसी से कह दीजिएगा कि वहाँ भी व्यवस्था हो जाए। आप देखिएगा कि इस दुनिया में संप्रदाय, जो स्वामीनारायण संप्रदाय ये जो मंदिर हुआ है, उसकी नींव जहाँ पे दुनिया का सबसे पहला मंदिर भगवान ने बनाया और नारायण देव की स्थापना की, वो मंदिर का दर्शन भी आप करिएगा। वो भी एक बहुत बड़ी घटना है। आपके परिवार के साथ में आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सब लोगों ने एक परिवार समझ के यहाँ पे जो मिल के योगदान किया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो आज आप सौ हरिभक्तों જે વેદ ગામોથી અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો, દેશથી વિદેશથી, અને અહીંયા સંતો ઉપસ્થિત છે, ઘણા બધા સંતો ઘણા બધા દિવસોથી હું જોતો તો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે, કેટલા બધા હરિભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા છે દેશ વિદેશથી। અઘરું છે। હું હમણાં જ કહેતો હતો, અંદર બેઠા હતા અમે ઓફિસમાં, ત્યાં મેં કીધું આ મહિનામાં ધક્કા ખાવા લંડનથી કે ગમે ત્યાંથી અહીંયા દેખાવ ને ત્યાં દેખાવ, જ્યાં જો ત્યાં ભટકાવો, બહુ અઘરું છે કામ કરવું। મને તો કંટાળો આવ્યો। મને એરપોર્ટ ઉપર આવ્યા ત્યારે જ કીધું, મેં કીધું આ નરક જેવું લાગે છે। પ્લેનમાં બેહો કે ટ્રેનમાં બેહો, ગમે તેમાં બેહો, નરક જેવું લાગે છે। લાંબા થઈને પડી રહી સારું, આના કરતાં સજા બીજી સારી। પણ વાસ્તવિકતામાં જ્યારે પહોંચીએ અને દર્શન કરીએ અને તમને બધાને જોઈએ ત્યારે ધન્યવાદ લાગે કે આ હરિભક્તો તમે બધા આટલું મહેનત કરી ત્યાંથી આવી અને પાછા સેવા કરો છો, બહુ મોટી વાત છે, ખૂબ મોટી વાત છે। આ વાસ્તવિકતા છે, આ હકીકત છે। કારણ કે આવું એ અઘરું છે, અને પાછું એમાં પછી સેવા કરવી એ પછી એનાથી વધારે અઘરું છે। અને વિચાર આવો એ અઘરો છે, અને વિચારનું એક્ઝિક્યુશન કરવું અઘરું છે। આ દુનિયામાં આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જ છે, બીજે ક્યાંય નથી। તકલીફ થઈ જાય, અને કેટલા સાચવવા પડે ને કેટલા પંપાડવા પડે। આ દુનિયામાં જો આટલું કરવું હોય ને, કોકને લંડનથી બોલાવીને કે કેન્યાથી બોલાવીને કે ગુજરાતથી બોલાવીને કે અહીંયા આવીને સેવા કરો, એટલે તણાઈ જાય। કોઈ હગ બાપે આવ્યો નથી આ 2025ની અંદર। તો વાસ્તવિકતા છે। કહો કે બધા જો આ બધા ગ્રહસ્થ છે ને, આ બધા છોડીને એમાંથી બધાને કહો કે વોટ કાઢો તમારા બધા પરિવારના, કે બધા પરિવાર સહિત આવજો, એક પછી એક ટપકતા જાય આમાં, મારે આ કામ છે ને મારે આ કામ છે ને, પછી કે હું ત્રીજે દિવસ જઈને, ઓલો કે હું પછી જઈ આવીશ ને, હું 6 મહિના પછી જઈશ। આવી તકલીફ છે। પણ આ બધું મૂકીને આવ્યા છે, અને આજે આ સંતોએ મહેનત કરી રહ્યા છે ને તમે બધા મહેનત કરો, ધન્યવાદ છે। આ વાસ્તવિકતા કહું છું। આ કામ કરવું અઘરું છે, કેમ કે કેટલા કામ મૂકીએ તારે એક કામ થાય છે। તો ધન્યવાદ છે આપ સૌ હરિભક્તોને, જેને આવું મોટું યોગદાન અને સમય આપ્યો, અને નારાયણ સ્વામી એમને તો અનેક અનેક ધન્યવાદ છે। હવે કંઈ બદલાવશો નહીં। હવે તમે બધા પૂન આપ્યું ને, માળા બળા જે કર્યું હોય એ બધું ઠીક છે, એ નથી કે ઢીંચણમાં ગ્રીસ નહીં થાય, પણ વસ્તુ એ છે કે તમે ગ્રીસ એકવાર કરી નાખો, કંઈ થવાનું નથી। મારથી 4 વર્ષ મોટા છે ને પછી 2 ઢીંચણ બદલાય તો મારે 4 ઢીંચણ બદલાવવા પડશે 5 વર્ષ પછી।
હા એ જો મેં પહેલાં જ કીધું હતું, મેં કીધું તમે હાજા હમણાં છો ને શું કરીને કે આવું બધું કરો છો. એમને પણ મૂડમાં આવે એટલું જ કરે. આમ તો ઓલું શું બાળ હઠ પછી યોગી હઠ, એટલે એમને યોગી હઠ છે કે મારા ટીચર જતા રહ્યા, યોગી હઠ પછી બદલી નાખો બસ. હાજા હોય તોય બદલી નાખો. અને પણ આ તો જો લાઇટ મૂડમાં કહું છું, પણ સ્વાસ્થ્ય સારું છે, રહેશે. પણ હજી તો કેટલા કામ કરવાના છે સંપ્રદાયમાં. સંપ્રદાય આ બધા સંતો છે એ આભૂષણ છે, તમે બધા છો આભૂષણ છો, આપણી મૂડી છો આ બધા સંતો હરિભક્તો. અને કેટલા બધા કાર્ય આપણે કરવાના છે, જેથી કરીને હમણાં જ હું આવતો હતો અમદાવાદથી, ગાડીમાં બેસતો હતો, ત્યાં બે હરિભક્તો આવ્યા, કચ્છના જ હતા. આ બે હરિભક્તો આવ્યા અને દીકરાની સાથે, અને આવીને મને કીધું, છપૈયાથી આવ્યા હતા સીધા. એના દીકરાએ કીધું, એને ન કીધું, એના દીકરાએ કીધું, એ કહે કે હવે 4 પેઢી સુધી અમારે દીકરા જશે ને તો એ કે વાંધો નહીં આવે છપૈયામાં, એટલે કે ટાટક વળી અમને કે વ્યવસ્થા જે જોઈએ એ પ્રમાણે. એટલે વસ્તુ એ છે કે આજે જ્યારે હરિભગતનો રૂપિયો વ્યવસ્થિત રીતે વપરાય અને એ સુવિધા મળી રહે, અને એ ભગવાનના માટે થઈની વાત છે, અને એ તમે જ આપેલા રૂપિયા છે, એ ક્યાંક ઉપરથી ઉગતા નથી ને અમે ક્યાંયથી કાઢતા નથી, અમે ધંધો કરતા નથી. એનો સદુપયોગ થાય અને એને સારા માર્ગે વપરાય, ને એના માટે થઈને સંતો એ કેટલિસ્ટ છે જે દોરીઓવાળી અને વ્યવસ્થિત રીતે આવું સરસ. હું તો ગઈકાલ સાંજે નીકળ્યો ને શોભાયાત્રા ચાલતી હતી અહીંયા. અમે લોકો આમ જતા હતા અને તમે બધા આમ આવતા હતા, અને રોડ ઉપર શણગાર થયેલું મંદિર જોયું ને ત્યારે આમ આનંદ થયો. મેં કહ્યું ના, કાર્ય સરસ છે. કેમ કે જયપુરની તો આખી કાયા પલટ થઈ ગઈ છે. એરપોર્ટ ઉપરથી ઉતર્યા, મેં કહ્યું આ પહેલાં જેવું જયપુર નથી રહ્યું, અને એનો વિકાસ અને વિસ્તારમાં જેટલી વ્યવસ્થા થાય એ જરૂરી છે. તો આપ સૌ હરિભક્તોને ને ખાસ કરીને સંતોને જેને મહેનત કરી છે, એમના સાથે રહીને ભગતને ને એ બીજા બધાએ સંતોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. આપ સૌ હરિભક્તો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા આટલા બધા દિવસો સુધી અને આટલું તપ કર્યું, ખૂબ ધન્યવાદ છે. આપ સૌ પર ભગવાન ખૂબ રૂઢ આશીર્વાદ પાઠવે. અને ખાસ કરીને નારાયણ સ્વામી અનેક ધન્યવાદ. અને ધન્યવાદ તો નહીં, આપણે તો પછી કામ કરવાનું હજી બાકી, બીજા 2-5 કરશો ને મંદિર. હા તો કરવાનું જ હોય ને. હું એવું જ કરું છું, પણ તોય કરવું પડે. હું એવું જ કહું છું કે હવે નથી કરવું, પછી પાછી લાઈન માથે લમણે મારે, પછી શું કરીએ કે આ પ્રોપર્ટી લેવી છે, આ હમણાં જ કહું છું. ઓસ્ટ્રેલિયામાં મેં કહ્યું હવે મારે કરવું નથી, લાઈન મૂક્યું કે કેસીમ કરવાનું, લઈને કોન્ટ્રાક્ટ સહી કર્યું, ચાલુ કરી નાખ્યું. એટલે શું કરીએ હવે. આજે એક જીવનું કંઈક સારું થતું હોય પછી આપણે જીવમાં રહે જ નહીં. આપણે જીવમાં ભગવાન હોય ક્યાં જઈએ. અને મૂળ સત્સંગીઓનો એટલો પ્રેમ છે, લાગણી છે, અને આપણે બધા છીએ, તો એ આ જ આપણો પરિવાર છે, એ સાચો છે, વાસ્તવિક છે. આપ સૌ હરિભक्तों अनेक धन्यवाद. અને फिर से यहाँ के सब निवासस्थानी हरिभगत को अनेक धन्यवाद. आप सबके ऊपर भगवान खूब आशीर्वाद दे, आप परिवार सुखी करे, संपन्न करे, आप સૌનું મંગળ કરે, એ જ નારાયણ દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના.